हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। आज आपणे बनावशुं काળી चौदस स्पेशियल खाटा वड़ा के घार वड़ा। तो बधी ज नानी नानी टिप्स ध्यान में राखी अने आपणे आ वड़ा बनावशुं। तो फ्रेंड्स, विडियो पूरेपूरो जोजो अने विडियो पसंद आवे तो विडियो ने लाइक, शेर अने सब्सक्राइब करी पासे रहेलुं बेल प्रेस करो, जेथी आवनारा नवा विडियो सौथी पहेला आपने मळे। तो चालो बिल्कुल तेल ना भराय एवा एकदम सॉफ्ट अने स्वादिष्ट एवा वड़ा बनावीए। तो आज दाळ चोखाना प्रोपर माप साथे खाटा वड़ा बनावशुं। तो जेना माटे अहीं अमे 1 कप चोखा लीधेला छे। चोखा तमारा घरमां उपयोगमां लेवाता कोई पण लई शको। बस एक बासमती चोखा आपणे वड़ा माटे उपयोगमां नथी लेवाना। साथे अर्धो कप अड़दनी दाळ लीधी छे अने अर्धो कप चणानी दाळ लीधी छे। बने दाळ मिक्स करता 1 कप थाय छे। दाळ चोखानुं प्रमाण आपणे एक सरखुं राखशुं। तो पहेला तो दाळ चोखाने आपणे सारी रीते शेकी लेशुं अने लोट तैयार करी अने पछी आपणे वड़ा तैयार करशुं। अहींया दाळ चोखा शेकवा माटे गैस पर कढ़ाई मूकेली छे। पहला तो आपणे 1 कप चोखा लई लेशुं। 1 कप चोखानी साथे बने दाळ पण मिक्स करी देशुं, जेमां अड़दनी दाळ अने चणानी दाळ। बने दाळनी साथे 1 चमची मेथी दाणा पण मिक्स करशुं। गैसनी लो फ्लेम पर आपणे बने दाळ चोखा शेकी लेशुं। आ दाळ चोखानो कलर डार्क नहीं करवानो, खाली दाळ चोखामां रहेलुं मोइस्चर दूर थाय एटली वार ज आपणे दाळ चोखा शेकवाना छे। दाळ चोखा शेकवा लेता पहेला कॉटनना कपडाथी सारी रीते लूछी लेवाना। अने जो तमारे त्यां वधारे तड़को आवतो होय तो तमे तापमां सूकवीने पण आ रीते दाळ चोखा उपयोगमां लई शको छो। तो शेकवानी कोई जरूर नहीं रहेती। तो अहींया थोड़ी वारमां ज तमे जोई शको छो कि दाळ चोखा आपणा एकदम सरस शेकाई गया छे। गैसनी फ्लेम बंध करी देशुं अने गरम कढ़ाई छे एमां थोड़ी वार आपणे आ रीते दाळ चोखा चलावशुं। अहीं आपणा दाळ चोखा एकदम सरस ठंडा थई गया छे। तो ठंडा थयेला दाळ चोखा मिक्सर जार में लई लेशुं अने पीसी लेशुं। अहींया वड़ा माटेनो लोट पीसी लीधो छे। तमे जोई शको छो कि फाइन पाउडर नहीं करता आ लोट आपणे थोड़ो ककरो राखेलो छे। तो पीसेलो लोट एक मिक्सिंग बाउल में काढी लेशुं। पीसेला लोट साथे मसाला करशुं। मसाला में अर्धी चमची थी ओછી हळदर अने मीठुं मिक्स करशुं। तो हळदर अने मीठुं लोट साथे सारी रीते मिक्स करी लेशुं। अत्यारे आपणे वड़ा माटेनो लोट तैयार करेलो छे, पण आ लोटमांथी तमे खाटा ढोकळा के पछी हांडवो पण बनावी शको छो। तो लोट साथे हळदर अने मीठुं मिक्स करी लीधुं छे अने अहींया मैं खाटी छाश लीधेली छे। थोड़ी थोड़ी खाटी छाश मिक्स करता लोट बांधशुं। छाश एकी साथे नहीं नाखी देवानी, आपणे आ लोट थोड़ो कठणो ज राखवानो छे। अहींया तमे जोई शको छो कि थोड़ी थोड़ी छाश लेता मैं आ रीते लोट बांधी लीधो छे। लोटने आंगळाथी आ रीते प्रेस करी देशुं अने ढांकण ढांकी अने 4 થી 5 कलाक आथो आववा देशुं। अहींया मैं 1 कप खाटी छाश लीधेली, એટલી छाश बचेली छे। तो अहींया आपणुं आ वासण एकदम सरस कवर थई जाय ए रीतना प्लेट ढांकवानी। तो ढांकण ढांकी अने 4 થી 5 कलाक रहेवा देशुं, पछी वड़ा तैयार करशुं। अहींया वड़ाना लोटने आथो आववा मूकेलने 5 कलाक थई गई छे। तो चेक करी लईए। तमे जोई शको छो कि लोटमां एकदम सरस जाड़ी पड़ी गई छे, मीन्स कि आपणा लोटमां एकदम सारी रीते आथो आवी गयो छे। लोटने हमेशा बांधवा टाइमे थोड़ो कठण ज बांधवानो, आथो आवता लोट थोड़ो ढीलो थतो होय छे। तो अहींया तमे जोई शको छो कि आपणो लोट थोड़ो ढीलो थयेलो छे। हवे मसाला करी लेशुं। मसालामां अहींया मैं 6 થી 7 कड़ी लसण, 3 लीला मरचा अने 1 टुकड़ो आदुनो पीसी अने लीधेलो छे। मरचाનું પ્રમાણ તમારા સ્વાદ મુજબ વધારે કે ઓછું કરી શકો છો। આમાં આપણે લાલ મરચું પાવડરનો ઉપયોગ નથી કરવાના, એટલે લીલા મરચાંનું પ્રમાણ થોડું વધારે રાખેલું છે। 2 ચમચી સફેદ તલ। સફેદ તલનો સ્વાદ બહુ સરસ આવતો હોય છે, તો તલ ખાસ નાખવા। મીઠું અને હળદર આપણે લોટને જ્યારે આથો આવવા માટે મૂકેલો ત્યારે મીઠું હળદર મિક્સ કરેલા છે। ફ્રેશ કોથમરી નાખશું અને બધો મસાલો મિક્સ કરી લેશું। आ टाइम में मसालो तमे चाखीने चेक करी शको छो। कोई मसालो तमने ओछो लागतो होय तो आ टाइमे मिक्स करी शको छो। अहींया तमे जोई शको छो कि आपणो मसालो एकदम सरस वड़ाना लोट साथे मिक्स थई गयो छे। हाथेथी बाइंड करता भेगुं थई शके एवी रीतना आपणुं वड़ानुं बेटर होवुं जोईए। वड़ा एकदम सॉफ्ट बने एना माटे आपणे चपटी खावाना सोडा मिक्स करशुं अने सोडा एकदम सरस एक्टिवेट थाय ए माटे अर्धा લીંબુનો रस नाखशुं।
આપણે વડાના બેટરમાં આથો લાવેલો છે એટલે વધારે સોડાની જરૂર નહીં પડે. થોડા સોડા મિક્સ કરશો તો વડા એકદમ સરસ ફ્લફી બનશે. સોડા આપણે સારી રીતે વડાના બેટર સાથે મિક્સ કરી લેશું. તો વડાનું બેટર કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે વડા બનાવશું. તો વડા બનાવવા માટેની ખાસ ટ્રીક હોય છે, જેના માટે તમે હાથ પાણીવાળો કરી અને હાથમાં આ રીતે વડાનું બેટર લઈ પાણીવાળા હાથમાં તમે આ રીતે પ્રેસ કરી અને વડું બનાવી શકો છો. આ રીતના થોડું પાતળું બનાવવાનું અને તરત જ હાથમાંથી આ વડું તમારે અલગ થઈ જશે. આ રીતે તમે વડા બનાવી શકો છો. અને બીજી રીત છે કે તમે આ રીતના આપણો તવીથો હોય છે, તવીથા ઉપર પણ વડું આ રીતે બનાવી શકો છો. તવીથો પહેલાં ભીનો કરી લેવાનો અને તવીથા ઉપર પણ તમે આ રીતે વડું બનાવી શકો છો અને વડું અલગ કરી અને તળી શકો છો. અને ત્રીજી રીતમાં જોઈએ તો પાટલી ઉપર ભીનું કપડું રાખી દેવાનું અને ભીના કપડા ઉપર તમે એકી સાથે 3 થી 4 વડા બનાવી શકો છો. આ રીતે લુવો લઈ લેવાનો. લુવો લઈ અને હાથેથી પ્રેસ કરતાં વડું તૈયાર કરી લેવાનું. કપડું ભીનું કરી લેવાનું, જેથી આપણું વડું તરત જ આપણે પાટલી ઉપરથી ઉપાડી શકીએ. તો મેં તમને અત્યારે 3 રીત બતાવી દીધી છે. તમને જે રીત સહેલી લાગે અને અનુકૂળ આવે એ રીતથી તમે આ વડા તૈયાર કરી શકો છો. હવે વડા તળી લેશું અને વડા સાથે ખાવા માટે એક સ્પેશિયલ ચટણી પણ બનાવશું. વડા તળવા માટે તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું છે. તૈયાર કરેલા વડા એક એક કરતાં તેલમાં તળવા માટે મૂકી દઈશું. અત્યારે આ વડામાં આપણે લીલી મેથીનો ઉપયોગ નથી કરેલો. આપણે જ્યારે દાળ ચોખા પીસેલા ત્યારે સાથે આપણે સૂકી મેથીનો ઉપયોગ કરેલો. પણ જો તમારે લીલી મેથીનો ઉપયોગ કરવો હોય તો દાળ ચોખા સાથે સૂકી મેથી નહીં નાખવાની. અને આ વડાના બેટરમાં તમે પાલક બારીક સમારીને મિક્સ કરી શકો છો અને દૂધી પણ નાખી શકો છો. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તેલમાં નાખતા જ આપણા વડા ફૂલવા માંડ્યા છે. વડા એક બાજુ તળાઈ જાય પછી આપણે હળવા હાથે પલટાવી લેશું. તમે જોઈ શકો છો કે આપણા વડા બધા એકદમ સરસ ફૂલી ગયા છે. વડા એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તો એક્સ્ટ્રા તેલ નિતારી અને વડા આપણે તેલમાંથી કાઢી લેશું. આ રીતે બાકીના વડા પણ બનાવી લેશું. તો વડા તો આપણા કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગયા, પણ વડા સાથે ખાવા માટેની એક સ્પેશિયલ ચટણી પણ બનાવશું. વડા સાથે ખાવા માટેની સ્પેશિયલ ચટણી બનાવવા માટે અહીંયા દાંડલી સહિત કોથમરી લીધેલી છે, 3 લીલા મરચાં, 1 ટમેટું, 1 ટુકડો આદુનો અને 2 ચમચી જેટલા સિંગદાણા લીધેલા છે. મરચાં રફલી સમારી લેશું. ટમેટું પણ સમારી લેશું. વડા સાથે ખાવા માટેની સ્પેશિયલ ચટપટી ચટણી તૈયાર થશે. આદુ, દાંડલી સહિત જ લીલા ધાણા લીધા છે, એ પણ રફલી સમારીને મિક્સરમાં લઈ લેશું, જેથી ઝડપથી પીસાઈ જાય. એની સાથે જ સિંગદાણા પણ મિક્સ કરી દેશું. અને ચટણીને એકદમ ચટપટો સ્વાદ આપવા માટે અડધા લીંબુનો રસ મિક્સ કરશું. સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને થોડી ખાંડ નાખશું. અને ચટણીનો એકદમ સરસ લીલો કલર જળવાઈ રહે એ માટે 2 આઈસ ક્યુબ મિક્સ કરશું. ચટણી પીસી લેશું. અહીંયા વડા સાથે ખાવા માટેની સ્પેશિયલ ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. બાઉલમાં કાઢી લેશું. તો આ રીતે બનાવેલી ચટણી વડા સિવાય ભજીયા સાથે કે બ્રેડ પકોડા કે સેન્ડવિચ સાથે પણ બનાવી અને ખાઈ શકો છો. હવે તૈયાર થયેલી ચટણી અને વડા સર્વ કરશું. તૈયાર છે આપણા કાળી ચૌદસ સ્પેશિયલ ઘારવડા કે ખાટા વડા. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણા વડા એકદમ સોફ્ટ અને સ્વાદિષ્ટ એવા તૈયાર થયેલા છે. અંદરની જાળી તમે જોઈ શકો છો. અને સાથે સ્પેશિયલ ચટણી મળી જાય તો મજા જ પડી જાય. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે આપને કાળી ચૌદસ સ્પેશિયલ વડાની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.